Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 23 about the chapter circle. And in this theorem, this lecture, we are going to prove very important result, right, about the circles. And it is theorem of angle between the tangent and secant. What is the theorem, name of the theorem? It is very important theorem of angle between tangent and secant. TGT मी लिहितो tangent साठी and secant. आता मला माहिती आहे निश्चित तुम्हाला हे माहिती आहे की what is meant by the tangent. Tangent is a line which touches the circle. So it is a line in the plane of the circle and there is only one point of intersection. म्हणजे ती लाईन जी आहे टी आणि सर्कल याच्यामध्ये पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, नॉट इंटरसेक्टिंग. इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल. सो देर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आणि ज्यावेळी तुम्ही सिकॅन्ट म्हणता त्यावेळी इट इज अ लाईन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. तर टँजंट आणि सिकॅन्ट याच्यामधला हा थिअरम तुम्हाला करायचा आहे. काय स्टेटमेंट आहे बघा. इफ ॲन अँगल हॅज इट्स व्हर्टेक्स ऑन द सर्कल, सी आय विल राईट इट हिअर. statement. Okay, I will enlarge this after writing the statement. I will enlarge it. Okay, statement is if an angle has its vertex, if an angle has its vertex on the circle, वर्टेक्स ऑन द सर्कल. आता अँगल आहे ना त्याला दोन भुजा असतात. सो इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, म्हणजे ती टँजंट आहे. वन साइड ऑफ दॅट अँगल, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल. ओके, that means it is tangent. Really, this is the real thing of that. It touches the circle, and the other intersects the circle in one more point, and other intersects the circle, in one more point. नीट लक्षात घ्या, स्टेटमेंट नीट आधी आपल्याला समजली पाहिजे. in one more point. Then the measure of the angle, त्या अँगलचं जे मेजर आहे म्हणजे किती मापाचा तो कोन आहे, इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ intercepted arc. This is what this theorem tells you. So we will draw some figures to understand what is actually we have to prove and all that. So suppose this is your circle. One circle we will draw. Three different figures we have to draw. See, this is one circle. Then take another circle. Three different cases we have to handle. So this is another circle and there will be another circle. Okay. Now what we are going to do in this particular situation, we will take a point here, right? We will take point A here. Then exactly opposite we will take B. And here we will take say point Y, right? We will take point Y here, and here what we will do is we will draw a tangent passing through the point B. Okay, so tangent passing through the point B, it will be something like this. Also we will join A and B.
A and B will be the diameter of that circle. So center will lie on that. Here it will be center of the circle O, and this is the tangent. Okay, on this tangent, on this side we will take point D, and on this side we will take point C. Okay, and also we will join A and Y and B. AY we will join. Okay, we will join AY, and also we will join BY. This is the first figure. In the second figure, what we will do is we will take this as a center O. This is center O. Then we will take this point as B. So this tangent will be at B. I will draw a rough figure. This will be B tangent, right? Then on that here also we will take point C and point D, and we will have here the point A. Point A will be here somewhere, A, and we will draw this BA. I will use the this thing, shapes we will use, so that line will be somewhat straight line. So we will join that B and A. Okay, and then here also we will take the point Y as it was taken here. So point Y we will take here, and we join AY and BY as it was done here, AY and BY. So this A and Y we will join, also B and Y we will join, right? This will be the second figure. Also we will join all this OA and also OB. OA and OB are radii of the circle, as you can see, and this point is A, and this arrow we will draw. These are lines, no, so we should have arrows on both sides. Now in the case of the third figure, what we will do is again same story. We will take this point as B, आणि आपण इथे काय करणार की एक लाईन काढणार अशी. This is that line, आणि इथे आपण point D घेणार as it was in other figure. Same story we will do here. This is say point D, this is say point C, and here, and it is say B. This is A. A we will take here now. Okay, A was taken here. Now A we will take on this side. This is suppose A, and origin is here. This is origin. So now what we are going to do is take point Y here, then this is join AY, join YB, also join AB, also join AB. These are the three different situations that we have made. So OB the center. So I will say now here, given, I will explain all these figures, why they are taken, etc. So let O be the center of the circle. Given is OB, center of the circle, center of circle. Let DBC the tangent to the circle at point B. बघा इथे प्रत्येक वेळी आपण DBC घेतलेले ना तिन्ही ठिकाणी. Let DBC be tangent to circle at point B. Tangent to the circle at point B. Segment BA is chord of the circle. बघा इथे BA ही chord आहे, इथे BA ही chord आहे, segment BA is chord आहे. पण इथे आपण काय केलंय, BA आणि हे tangent याच्यामध्ये 90 अंशाचा कोन घेतलेला आहे. इथे आपण हा ऑब्ट्यूज अँगल घेतलेला आहे. बघा सॉरी ॲक्यूट अँगल घेतलेला आहे. BA आणि ही tangent याच्यामध्ये इथला जो अँगल आहे तो ॲक्यूट अँगल आहे, इथे तो ऑब्ट्यूज आहे. अशा तीन वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स आपण घेतो आहोत. ओके, सेगमेंट BA is chord of the circle. Chord of circle. Point X of the circle. Point X of the circle is
Okay, point x we have to take here somewhere. So here it is x, sorry I forgot to write. Here also it is x, and here also, here I will take x. So what I will write about point x? Point x of the circle is on C side of the line BA. Point x on the circle, of circle, is on C side of the line BA. Is on C side of line BA. C side म्हणजे काय? BA ही जी लाईन आहे, BA त्याच्या C ह्या बाजूला आहे. तसंच बघा इथे BA ही जी लाईन आहे त्याच्या C या बाजूला आहे, C साइड, त्याच्यावर तो पॉइंट x आहे, असा या वाक्याचा अर्थ आहे. ओके, C साइड ऑफ द लाईन BA अँड पॉइंट V y ऑफ द सर्कल इज ऑन द D साइड. D साइडला y हा पॉइंट आहे, C साइडला x आहे. सो पॉइंट y ऑफ सर्कल is on D side of line BA. All these are the things given. To prove that, what now I will enlarge this. So to prove that, what is to be proved? To prove what? The measure angle ABC, measure angle ABC is equal to 1/2 measure arc, which arc? AXB. Okay, this is what I have to prove. म्हणजे काय बघा, हा जो अँगल आहे ABC तो AXB च्या म्हणजे या अँगलचं मेजर या AXB हा जो आर्क आहे त्याच्या निम्मे आहे. इथे पण हा अँगल ABC त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क कोणता आहे? हा AXB. सो वी हॅव टू प्रूव्ह मेजर ऑफ दिस अँगल इज हाफ ऑफ दिस इंटरसेप्टेड आर्क. तसंच इथे आहे ABC हा अँगल त्याने इंटरसेप्ट केलेला हा आर्क आहे. तर वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट इट इज हाफ ऑफ दिस. ओके, आणि हा जो अँगल आहे ना हा कसा आहे? टँजंट आणि सिकँटने तयार झालेला अँगल आहे, म्हणून हा टँजंट सिकँट थिअरम. लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग आता काय होत आहे बघा, प्रूफ वी विल राईट. Proof. What I have to write? Considering angle ABC, considering angle ABC and arc AXB intercepted by it. Arc AXB intercepted by it. By it म्हणजे कोणी? त्या अँगलने. इंटरसेप्टेड बाय अँगल ABC असं आपण पाहिजे तर म्हणूया. वी सी फ्रॉम द फिगर आर्क AXB मे बी सेमी सर्कल, राईट. वी सी फ्रॉम फिगर्स म्हणू आपण. वी सी फ्रॉम फिगर्स आर्क AXB कॅन बी सेमी सर्कल. बघा इथे सेमी सर्कल आहे. और इट मे बी माइनर आर्क और इट मे बी मेजर आर्क. सेमी सर्कल और माइनर आर्क म्हणजे हा इथे आहे बघा, माइनर आर्क और मेजर आर्क. सो वी डील विथ these cases separately. We consider these 3 cases. नीटली हे समजावून घ्या आणि मला हे पुसावं लागणार आहे कारण एवढ्या भागामध्ये आता 3 केसेस राहणार नाहीच आहेत. तर मी डायग्राम फक्त ठेवणार आहे, बाकी मी इरेज करणार आहे. परंतु हे व्हिडिओ लेक्चर असल्यामुळे पुन्हा तुम्ही मागे जाऊन ते ऐकू शकता. हा त्यातला मुद्दा आहे. तर आता आपण केस 1 घेऊया. ओके, व्हॉट इज केस 1? तर
when angle ABC intercepts semicircle, when angle ABC intercepts semicircle. Okay, so I am referring to figure 1. Figure 1 हे आपण याला आपण नाव देऊया फिगरला. हे 1, this is say figure 2, this is say figure 3. So we can say refer figure 1. Okay. Okay. मग आता इन दॅट केस टँजंट थिअरम जो आहे ना, आता याच्यामध्ये टँजंट थिअरम मध्ये तुम्हाला काय माहिती आहे की ही जी आहे ना OB ही काय आहे, OB काय आहे बघा, त्या सर्कलची रॅडियस आहे. मग रॅडियस ज्या पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्टला 90 अंशाचा कोन करते आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे OBC हा जो अँगल आहे तो कसा आहे, इट इज 90 डिग्रीज. ओके, सो व्हेन अँगल ABC इंटरसेप्ट्स अ सेमी सर्कल ॲज इन फिगर A, द कॉर्ड BA पासिस थ्रू द सेंटर. BA ही जी कॉर्ड आहे ना ती सेंटरमधून जाते. कॉर्ड BA पासिस थ्रू सेंटर. Chord BA passes through center. Okay, in that case, so here angle ABC is 90 degrees. Angle ABC is 90 degrees. This is by what? Tangent theorem. Reasoning of this statement is tangent theorem. So also since major arc BXA, आता बघा BXA हा जो आर्क आहे सेमी सर्कल आहे. ऑल्सो वी कॅन से मेजर आर्क BXA किंवा AXB काही म्हणा, AXB इज 180 डिग्रीज. ओके, वाय इट इज 180 डिग्रीज, यू नो इट इज अ सेमी सर्कल. बरोबर आहे. सो 1/2 इंटू मेजर आर्क AXB, 1/2 इंटू मेजर आर्क AXB is what? It is 1/2 into 180, 1/2 into 180 degrees. So it is 90 degrees. Okay. So what is proved here? Measure angle ABC is 1/2 measure arc AXB. So I will erase this part now, so that sometime this part will be there and you can write down if something is not written. But then this type of things we have to manage. So what I can say, so this implies measure angle ABC is equal to 1/2 measure arc AXB. Okay, so this is first part of the proof is done. हे जे तीनही पार्ट्स मी प्रूव्ह करणार आहे त्याच्यामध्ये हे जे काही दिलंय तुम्हाला गिव्हन, त्याच्यानंतर मला आपण जे प्रूफमध्ये 3 काय काय केसेस आहेत त्या लिहिल्या आहेत, त्याच्यातल्या एक एक केसेस आपण कन्सिडर करत जाणार. ह्या प्रूफ्सचे एक टेक्निक आहे की यू हॅव टू कन्सिडर डिफरंट केसेस अँड एक्झॉस्ट ऑल द थिंग्स. ओके, सो नाव दिस इज ऑल ओव्हर. नाव आय विल इरेज दिस पार्ट अँड वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट. I think this is written by you now. If not, you can again go back and refer to this material. Okay. Now case 2. Now what is here? Case 2 मध्ये काय होणार बघा. When angle ABC intercepts minor arc. मायनॉर आर्क. बघा म्हणजे कुठली फिगर मी रिफर करतोय, फिगर B, फिगर 2, सॉरी फिगर 2. दॅट इज व्हॉट वी आर रिफरिंग. नाउ हियर व्हॉट हॅपन्स इज सेंटर लाईज सेंटर ऑफ द सर्कल. बघा तुम्ही सेंटर कुठे आहे, हा अँगल आहे ABC, त्याच्या ते बाहेरच आहे. म्हणजेच काय म्हणणार मी, सेंटर O लाईज इन exterior of the angle ABC, lies in
exterior of angle ABC. So we have काय होणार बघा, मेजर अँगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज मायनस मेजर अँगल ABO. 90 डिग्रीज मायनस मेजर अँगल ABO. डू यू अंडरस्टँड दिस? बघा ABO हा अँगल काय आहे बघा, ABO हा जो अँगल आहे त्याच्यामधून मग तो 90 मी वजा केला, मग हा जो अँगल आहे ना AOB तो 90 अंशाचा आहे, बरोबर ना. 90 वजा केल्यामुळे मला हा कसा मिळाला सांगा, मेजर अँगल ABC वी आर रायटिंग 90 मायनस मेजर अँगल ABO. नाउ यू कॅन सी हिअर व्हेरी सिम्पल इट इज. आधी कसं झालं बघा, OB आणि OA ह्या त्रिज्या आहेत, त्यामुळे हा समद्विभुज त्रिकोण झाला. त्याच्यामुळे इथला अँगल हा जो काय अँगल आहे इथला तो आणि हा हे सेम आहेत. आणि बघा तुम्हाला असं माहिती आहे की हा जो अँगल आहे ना ABC तो कशामुळे तयार झाला, हा जो अँगल आहे ना ABC त्याचं जर मला मेजर विचारलं कोणी तर मी काय सांगणार, OBC मधून, ओके, OBC मधून मी काय वजा करणार, ABO हा अँगल वजा करणार. मग OBC हा अँगल 90 अंशाचा आहे, कारण काय, ही रॅडियस आहे आणि ही टँजंट आहे, म्हणजे टँजंट थिअरमवरून तुम्हाला हे लिहिता येतं. सो मेजर अँगल ABO, मेजर अँगल ABO काय होईल, हे इकडे आणलं आपण, हा तिकडे नेला तर ते इट विल बी 90 डिग्रीज मायनस मेजर अँगल ABC. दिस इज व्हॉट वी गेट. सो मेजर अँगल BAO, मेजर अँगल ABO आणि बघा ABO म्हणजे कुठला, हा अँगल, आणि BAO म्हणजे कुठला अँगल, हा अँगल. हे समद्विभुज त्रिकोण असल्यामुळे आयसोस्केलस ट्रायंगलचा जो प्रॉपर्टी आहे त्यानुसार हा अँगल पण तेच आहे. म्हणून मी काय लिहिणार, मेजर अँगल काय लिहिणार आता, BAO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज मायनस मेजर अँगल ABC, पुन्हा ABC. वाय, बिकॉज आय कॅन राईट ट्रायंगल, कुठला ट्रायंगल आयसोस्केलस आहे, AOB, बिकॉज ट्रायंगल AOB इज आयसोस्केलस. व्हाय इट इज आयसोस्केलस आपणाला ते आपल्याला बॅक ऑफ द माइंड माहिती पाहिजे, कारण काय, आयसोस्केलस, ओके, आयसोस्केलस, ते स्पेलिंग नीट लिहा. सो नाउ व्हॉट हॅपन्स, मेजर अँगल ABO, मेजर अँगल ABO प्लस मेजर अँगल BAO, मेजर अँगल BAO. Now what is this? This is equal to 180 minus 2 times measure angle ABC. 2 times measure angle ABC. बघा आता ABO आणि BAOचं मी ॲडिशन केलं म्हणजे इकडे 90 आणि 90 होणार, 180, आणि हा 2 वेळा आहे म्हणून ते -2 टाइम्स मेजर अँगल ABC. सो 180 मायनस मेजर अँगल BOA म्हणजे हा 180 मधून हा वजा करतोय मी आता, ओके. 180 मायनस मेजर अँगल BOA, मायनस मेजर अँगल काय घेणार आपण, BOA, ABO. बघा ABO म्हणजे कुठला अँगल आहे, हा ABO, आणि दुसरा कुठला घेतलाय आपण, हा घेतलाय BAO, म्हणजे इथला आणि इथला अँगल ते तुम्ही एकत्र करता आहात. म्हणजेच काय झालं, हे समद्विभुज त्रिकोणाचे हे पायालगतचे 2 कोन झाले, म्हणजे त्यांची बेरीज केली ना तुम्ही, पण ती हा जो त्रिकोण आहे AOB त्याच्यामध्ये त्या तिन्ही अँगलची बेरीज 180 आहे. मग 180 मधून मला ह्या 2 अँगलची वजा, म्हणजे ह्या 2 अँगलचं जर मला मिळवायचं असेल तर मला काय करावं लागणार, ही म्हणजे ह्या अँगलची आणि ह्या अँगलचं ॲडिशन, म्हणजेच काय 180 त्रिकोणाच्या 3 कोनांची, म्हणजे हा जो अँगल आहे AOB तो मी कसा लिहिणार, तर 180 मायनस मेजर अँगल BOA यांची बेरीज म्हणजेच 180 मायनस मेजर अँगल BOA, बरोबर आहे. आणि दिस इज इक्वल टू 1/180 मायनस 2 टाइम्स मेजर अँगल ABC.
सी हा भाग नीट समजावून घ्या. हे आपण कसं लिहिलं तर इथला अँगल बघा, हा आता त्रिकोण विचारात घ्या, ए ओ बी हा त्रिकोण विचारात घ्या. या 3 कोणांची बेरीज किती होणार 180. म्हणजेच काय होणार, इथला जो अँगल आहे बी ओ ए अधिक हे 2 अँगल्स म्हणजे 180 झालं. म्हणजे ह्या 2 अँगल्सची बेरीज म्हणजेच 180 वजा हा अँगल होणार, म्हणून हे लिहिलं आपण. आता ह्यातलं 180 मी कट करू शकतो आणि ही मायनस मायनस आहेच. म्हणजे मला काय मिळालं, मेजर अँगल बी ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर अँगल ए बी सी. पण म्हणजेच काय झालं बघा, मेजर अँगल ए बी सी, आय विल राईट इट ऑन द लेफ्ट हँड साईड नाव, इज इक्वल टू 1/2 मेजर अँगल बी ओ ए. बरोबर ना. पण हा जो अँगल आहे ना, आर्क आहे ना बी ए, हा जो आर्क आहे म्हणजे बी ए एक्स बी हा जो आर्क आहे त्याचं मेजर काय होणार, त्या आर्कचे जे एंड पॉईंट्स आहेत ते सेंटरला जॉईन करणार आपण आणि सेंटरला झालेला अँगल तुम्ही विचारात घेणार. पण सेंटरला झालेला अँगल म्हणजेच या आर्कचं मेजर असतं, म्हणजेच तो अँगल बी ओ ए आहे इथे. म्हणून मला काय मिळालं की हा जो आर्क आहे ना ए एक्स बी त्याच्या मेजरच्या 1/2 हा अँगल आहे ए बी सी. सो दॅट इज व्हॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह. म्हणून आपण आता हा भाग इरेज करूया. सो धिस इम्प्लाइज पण तसंच राहणार. सो व्हॉट डज धिस इम्प्लाय नाव, व्हॉट डज धिस इम्प्लाइज. सो धिस इम्प्लाइज अगेन की मेजर अँगल ए बी सी, धिस इम्प्लाइज मेजर अँगल ए बी सी इज 1/2 मेजर आर्क ए एक्स बी. तुम्हाला हे लक्षात घ्या, मेजर आर्क ए एक्स बी म्हणजेच मेजर अँगल बी ओ ए आहे. का सांगा, हा ए एक्स बी जो आर्क आहे त्याचे एंड पॉईंट्स काय आहेत ए आणि बी, ते आपण सेंटरला जोडले की हा जो सेंट्रल अँगल तयार झाला तो सेंट्रल अँगल म्हणजेच या आर्कचं मेजर असतं. असं आपण मेजर ऑफ आर्क ज्यावेळी शिकलो त्यावेळी शिकलेले आहात. म्हणजेच आता हा जो मेजर अँगल बी ओ ए आहे तोच या आर्कचं मेजर आहे. म्हणून ते 1/2 मेजर अँगल बी ओ ए म्हणजेच काय झालं 1/2 मेजर आर्क ए एक्स बी. पण ए एक्स बी हा आर्क कसा आहे, हा जो अँगल आहे ए बी सी त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क आहे. म्हणजे पुन्हा तुम्ही काय सिद्ध केलं की हा जो अँगल आहे ए बी सी इट इज इक्वल टू, म्हणजे मेजर ऑफ दिस अँगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय दॅट अँगल, असं आपण इथे सिद्ध केलं. ठीक आहे. सो दॅट वॉज केस नंबर 2. नाव वी विल गो फॉर द लास्ट केस, केस 3. देन दिस थिअरम विल बी ओव्हर. ओके. सो नाव केस 3. केस 3. ओके. मग आता इथे काय करणार बघा आपण, इट इज नाव ऑब्वियस. इथे आपण काय म्हणणार, सी व्हेन अँगल ए बी सी, व्हेन अँगल ए बी सी intercepts a major arc, intercepts major arc, major arc, that means we are referring figure C, figure 3. Center, now इथे बघा, center lies in the interior of that angle. Center lies to the interior of angle, interior of angle ABC, interior of angle ABC. ठीक है. We have angle DBA, we have अँगल डी बी ए. म्हणजे कुठला अँगल घेतोय आपण, हा डी बी ए. आता हा अँगल जर मी घेतला ना तर तो कसा झाला बघा, सेंटर त्याच्या एक्सटिरियरला आहे, म्हणजे ही सिच्युएशन आली. मग हा जो अँगल आहे ना डी बी ए त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क कोणता आहे, ए वाय बी. म्हणजे आपण ऑलरेडी असं प्रूव्ह केलेलं आहे, ही सिच्युएशन जी आहे ना याच्यामध्ये या अँगलच्या एक्सटिरियरला सेंटर होतं. तसंच इथे झाली सिच्युएशन, फक्त आता आपण जरा डेव्हिएट होतोय. आपण इन्स्टेड ऑफ ए बी सी आपण ए बी डी हा अँगल घेतोय, डी बी ए हा अँगल घेतोय. सो अँगल डी बी ए त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क कोणता आहे, विचार करा, ए वाय बी. सो बाय प्रिव्हियस रिझल्ट इट इज 1/2 मेजर आर्क, विच आर्क, ए वाय बी, मेजर आर्क ए वाय बी. ओके. सो मग काय होईल बघा 180. आता हा जो अँगल आहे ना
कुठला ए बी डी आणि ए बी सी हे रेषीय जोडीतील कोण आहेत, अँगल्स इन लिनियर पेअर, सो देअर ॲडिशन इज 180. सो वेनेवर आय टेक मेजर अँगल, म्हणजे हा जो अँगल डी बी ए आहे हाच कसा आहे बघा, 180 मेजर अँगल ए बी सी, 180 मेजर अँगल ए बी सी. अँड व्हॉट इट इज व्हॉट 1/2 इंटू 360. आता हा जो ए वाय बी हा जो आर्क आहे ना तो कसा आहे 360 मायनस ए एक्स बी, कारण ए एक्स बी आणि ए वाय बी मिळून सर्कल तयार झालं. सर्कलचं मेजर 360 असतं, मग या ए वाय बीचं मेजर काय होणार 360 वजा ए एक्स बी. सो व्हॉट आय विल राईट इन्स्टेड ऑफ मेजर आर्क ए वाय बी 360 डिग्रीज मायनस मेजर आर्क ए एक्स बी. Now it is obvious. Once you write this, what now happens? This is 180 minus measure angle ABC. Okay, and on this side we have 1/2 into 360, म्हणजेच 180 झालं, minus 1/2 measure arc AXP. Okay. मग आता दोन्ही बाजूचा 180 मला कॅन्सल करता येईल, इथे मायनस आहे इथे मायनस आहे, सो आय कॅन फॉरगेट ऑल दॅट अँड आय कॅन राईट मेजर अँगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क ए एक्स बी, 1/2 मेजर आर्क ए एक्स बी. सो व्हॉट इज फायनली प्रूव्ड बाय यू, ए बी सी हा जो अँगल आहे त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क त्या ए एक्स बीचं ए बी सीचं मेजर त्या इंटरसेप्टेड आर्कच्या निम्मे आहे असं आपण प्रूव्ह केलं. मग तुम्ही म्हणाल की आम्ही इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरममध्ये हेच प्रूव्ह केलं की त्या इन्स्क्राइब्ड अँगलचं मेजर हे 1/2 इंटू त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या निम्मे, म्हणजे 1/2 इंटू इंटरसेप्टेड आर्क. परंतु डिअर स्टुडंट्स हे लक्षात घ्या की हे इन्स्क्राइब्ड अँगल नाहीच आहेत, ह्याच्यामध्ये ही एक टँजंट आहे आणि त्या म्हणजे हा जो अँगल तुम्ही घेत आहात ए बी सी त्या अँगलच्या बाबतीत काय घडलेलं आहे, त्याची एक भुजा ही टँजंट आहे आणि दुसरी भुजा ही सिकॅन्ट आहे. लक्षात घ्या, कारण काय माहिती आहे का, अँगलमध्ये ज्यावेळी तुम्ही अँगल असा विषय घेता ना त्यावेळी हे रेज असतात, या सेगमेंट्स नव्हे. ते ट्रँगलमध्ये आपण कॉर्ड वगैरे हे कन्सेप्ट वापरण्यासाठी त्याचा तेवढाच भाग घेतला, परंतु ही सिकॅन्ट आहे ॲक्च्युली. बघा इथे बी ए ही सिकॅन्ट आहे, बी ए ही सिकॅन्ट आहे, बी ए ही सिकॅन्ट आहे आणि ही टँजंट आहे, म्हणून हा टँजंट सिकॅन्ट थिअरम. आणि म्हणून बघा त्यांनी काय म्हटलं आहे, अँगल बिटवीन द टँजंट अँड सिकॅन्ट स्टेटमेंट बघा, इफ अन अँगल हॅज इट्स व्हर्टेक्स ऑन द सर्कल, त्या अँगलचा व्हर्टेक्स सर्कलवर आहे, इट्स वन साईड टचीस द सर्कल, म्हणजेच ती एक साईड त्या अँगलची टँजंट आहे आणि दुसरी जी साईड आहे ओके अँड अदर इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन वन मोर पॉईंट, म्हणून ती सिकॅन्ट झाली. कारण तो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि दुसरी ही साईड आहे ती दुसऱ्या एका पॉईंटला छेदते, म्हणजे ही सिकॅन्ट झाली, म्हणून हा टँजंट सिकॅन्ट थिअरम. दिस इज नॉट इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. इन्स्क्राइब्ड अँगल आणि ह्याची स्टेटमेंट साधारण तशीच वाटते आपणाला की मेजर ऑफ अँगल ए बी सी इज 1/2 मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, बट दिस इज नॉट इन्स्क्राइब्ड अँगल. रिमेंबर, इन्स्क्राइब्ड अँगलमध्ये तो जो अँगल असतो ना त्याचा व्हर्टेक्स सर्कलवर लागतो, पण त्याच्या ज्या दोन्ही साईड्स आहेत ना त्या दोन सर्कलला सर्कलला इंटरसेक्ट करतात दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या. तसं इथे घडत नाही, इथे एक त्याची टँजंटच आहे, त्यामुळे एक साईड ही एकाच पॉईंटला सर्कलला कट करते, दुसऱ्या पॉईंटला नाही करत. दुसऱ्या पॉईंटला पण करत असती ना तर मग ती इन्स्क्राइब्ड अँगल झाला असता. इट इज नॉट इन्स्क्राइब्ड अँगल. सो दिस इज टँजंट सिकॅन्ट थिअरम, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिअरम from exam point of view also, and many problems we can solve whenever you understand what is actually crux of this theorem. See, always we have to remember that every theorem is telling you something. स्टेटमेंट मध्ये साधर्म्य वाटलं म्हणून तो आणि हा थिअरम सेम नाहीये, तो इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम आहे, हा टँजंट सिकॅन्ट थिअरम आहे. So I hope you understand. I have explained it in details. So this is a very lengthy lecture, 35 minutes I am taking for this lecture, but it is worth. कारण हे सर्व महत्त्वाचं होतं. 3 वेगवेगळ्या केसेस आपण कशा घेतल्या हे त्याच्यामधून मला तुम्हाला समजावून सांगायचं होतं. पुन्हा पुन्हा हे लेक्चर बघा, ही सर्व व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत, त्यामुळे ही कायम कॉन्क्रीटली तुमच्याकडे राहणार आहेत. तुम्ही जर ती डाउनलोड केलीत ना तर तुमच्याकडे एक संग्रह राहील. त्याचं एक तुम्ही काय करा, एक पेनड्राईव्ह विकत घ्या, त्याच्यामध्ये या सर्व डाउनलोड करून तुम्ही सेव्ह करून ठेवा.
म्हणजे तुम्हाला हे पुढे कधीही वापरता येईल, हा त्यातला हेतू आहे. आणि तुम्ही हे जे चॅनल आहे ना माझं ते सबस्क्राईब करा, म्हणजेच तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येत राहतील, नवीन लेक्चर जसे जशी त्याच्यामध्ये लोड होतील यूट्यूबला. आणि नंतर मग ही सर्व एकदा बेसिक तुमचं शिकवून झालं की मी ग्रेडेड प्रॉब्लेम्स बाबत पण तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे, प्रत्येक चॅप्टरच्या बाबतीत. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल, लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स असेल, मेन्सुरेशन असेल, ऑल ग्रेडेड प्रॉब्लेम्स ऑल्सो वी विल डिस्कस विच आर नॉट इन द बुक. So for that you have to subscribe this channel and take advantage of all these lectures. ठीक है, thank you. We will continue in the next lecture.